কংগ্রেসের মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা এই মুহূর্তে সরাসরি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হচ্ছেন, আমরা সেদিকে নজর রাখবো। देश की संसद की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने इसलिए की थी कि इसके अंदर संसदीय परिपाटी, परंपरा, कानून, संविधान, उसका सम्मान होगा। आज उन सब की हत्या कर दी गई। जब 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और उपसभापति को अविश्वास प्रस्ताव को गैर कानूनी तरीके से खारिज किया। मोदी जी कितनी आवाजें और दबाएंगे? मैं अंत में कहूंगा, कितनी आवाजें और दबाएंगे? आप किसान की आवाज का गला घोट रहे हैं, आप खेत मजदूर की आजीविका छीन रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों की बात आप सुनने से इनकार कर रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार की रोजी रोटी छीन रहे हैं, देश की संसद का गला घोट रहे हैं। एक ही बात कहेंगे हम आपको मोदी जी, अगर किसान और खेत मजदूर इस देश का बोना जानता है तो काटना भी जानता है। बोकर आपकी सरकार बनाई थी, काटकर आपकी सरकार का वो क्या हाल करेगा ये देखिएगा भविष्य में। और अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी से कि वो आपको अपनी बात रखेंगे, और फिर बाजवा साहब। The country has been witnessing the outrage, the desperation, the frustration of the farmers of our country. The basic issue which has triggered the controversy across the nation is that the Punjab, which is recognized as a Rose Bowl of our country, the state which for decades has been feeding the entire country by the sweat of the brow, now government has been exploring ways and ideas to starve those farmers of our country. So naturally, irrespective of any party, color, creed, religion, entire farming community of Punjab, Haryana, they have been kicking the streets. The entire food grain bowl of our country has been in ferment. May I ask this government whether it was necessary to bring this resolution in such a manner which may boil down to the privatization of agriculture sector of our country. On the one hand, Prime Minister has been exhorting to the people of our country that we need to be Atmanirbhar. But in the 60s, Indira Gandhi, the then Prime Minister, first thought it prudent to become self-reliant on food grain production, and that is why Green Revolution was ushered, and we have become self-reliant on food. But who are the main contributors to succeed the Green Revolution? Those are the farmers of Punjab, Haryana and other places, Western UP, Madhya Pradesh. They are the great contributors for the Green Revolution. I will like to remind you that when India attained independence, our
food grain production was to the tune of only 53 million ton. But now we have achieved more than 290 million ton of food grain. So those contributors who have by the sweat of the brow made us self-reliant on food grain now are being persecuted by this government. Being a representative of the common people of our country, it is incumbent upon me, it is incumbent upon all the elected members of both the Lok Sabha and Rajya Sabha to lodge protest so as to save those innocent farmers who are going to be victimized by the Modi government. First, during the Indira Gandhi's Jamana, the Mandi system had been brought into existence in those grain bowls. But now, this Modi government is trying to dismantle the Mandi system. Mandi Karan to Mandi Haran is the concept of this government, is the mantra of this government. Inside the parliament also, I personally referred that in India, only 40% farmers are being regulated. In Bihar, agriculture is not being regulated. In Kerala, agriculture not regulated. Only Punjab and some other places of our country or other states, agriculture has been regulated. Only 40% of agriculture is regulated. Agriculture market is regulated in our country. The balance 60%, they could try. They have already tried. They have tried it in Bihar and failed miserably. So people and farmers, they are comparing the state and status of Bihar farmers and the state and status of Punjab, Haryana, Western UP, Rajasthan, Madhya Pradesh farmers. So that is why we had lodged our protest in the Rajya Sabha also. We have some entitlement. We are entitled to ask for division according to the procedures and rule enshrined in the parliamentary system. But at the behest of PMO, the House is being run. Newly elected Deputy Chairman of Rajya Sabha, he has some obligation to oblige the government. And that is why at the behest of PMO, he tried to muzzle, to throttle the voices of the opposition parties. And that is the reason which triggered the commotion inside the Rajya Sabha. Now, in order to divert the attention of the farmers' poor plight, the government has been displaying the commotion inside the Rajya Sabha as if that we do not know how to run the parliament, how to participate in the parliamentary system. I would like to remind them that before you ever come to the parliament, Congress party has been very much accustomed, acclimatized, adapted to the practices of parliament. সরাসরি আমরা শুনছিলাম লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরীর বক্তব্য, যেভাবে কৃষি বিল পাশ করানো হয়েছে তার পদ্ধতি নিয়ে এবং কৃষি বিল কতটা ক্ষতিকারক হতে পারে দেশের কৃষকদের জন্য সেই নিয়ে তিনি জানাচ্ছিলেন। পাশাপাশি যে খবরের দিকে চোখ রাখবো, দিল্লিতে বঙ্গ বিজেপির বৈঠক, নির্বাচন ভিত্তিক সাংগঠনিক বৈঠকে বসেছে বিজেপি। রাজ্য নেতারা উপস্থিত রয়েছেন দিলীপ ঘোষ, মুকুল রায়রা। আমরা আরো খবর নিয়ে নেবো। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন প্রতিনিধি অরূপ দত্ত। অরূপ, জানতে চাইবো এই বৈঠক সম্পর্কে। দিল্লিতে 21 এবং 22 অর্থাৎ আজ এবং কাল দুদিনের সাংগঠনিক বৈঠক রয়েছে এবং সেখানে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলবেন
প্রথমে কথা ছিল জেপি নাড্ডা উপস্থিত থাকবেন, কিন্তু সংসদের বিশেষ লোকসভা এবং রাজ্যসভার বিশেষ অধিবেশনের জন্য তিনি আজকে উপস্থিত থাকতে পারছেন না বৈঠকে। শিবপ্রকাশ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে শিবপ্রকাশ রয়েছেন এবং বিএল সন্তোষেরও যোগ দেওয়ার কথা। আমাদের রাজ্য থেকে রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ছাড়া মুকুল রায়, রাহুল সিনহা সহ একাধিক নেতৃত্ব উপস্থিত রয়েছেন। মূলত যে বিষয় নিয়ে আলোচনা সেটা হচ্ছে নির্বাচন ভিত্তিক যে দল পরিচালনা, সেই পরিচালনা কিভাবে হবে এবং যে আগামী 3 তারিখ থেকে যে একেবারে বুথ স্তর পর্যন্ত মন্ডল ভিত্তিক যে প্রশিক্ষণের যে কর্মসূচি নিয়েছে, বুথ স্তর পর্যন্ত পৌঁছানোর লক্ষ্যে যে সাংগঠনিক কর্মসূচি, সেই সাংগঠনিক কর্মসূচির একটা রূপরেখা তৈরি করার লক্ষ্যেই মূলত এই বৈঠক। তবে এক অংশের মতে যে এই বৈঠক অত্যন্ত রাজনৈতিকভাবে বিজেপির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে এক্ষেত্রে যে সম্প্রতি রাজ্য কমিটি বা বিভিন্ন রাজ্য স্তরের যে সমস্ত কমিটি হয়েছে, মোর্চা সহ বিভিন্ন কমিটি হয়েছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে রাজ্যের তরফ থেকে বহু অসন্তোষ গিয়েছে, বহু অভিযোগ গিয়েছে। ফলে সেখানে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে সেই কমিটি সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, সেটাও কিন্তু এই বৈঠক থেকে উঠে আসবে। ধন্যবাদ। বিজেপি নেতাকে কটাক্ষ বিজেপি নেতার, অগ্নিমিত্রা পলকে কটাক্ষ অনুপম হাজরার। অগ্নিমিত্রা পলের মন্তব্যের সমালোচনা, বিশ্বভারতী নিয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন তারই সমালোচনা করেছেন অনুপম হাজরা। কি বলেছেন আমরা আরো জানবো। সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি ইন্দ্রজিৎ রুজ। ইন্দ্রজিৎ, জানতে চাইবো তোমার কাছ থেকে কি বলেছেন অগ্নিমিত্রা পলকে কটাক্ষ করে অনুপম। একদমই, আজকে অনুপম হাজরা কিন্তু আজকে চায় চক্করে একটু ব্যস্ত হন বোলপুরের যে সাম্বাটি এলাকা রয়েছে, সাম্বাটি এলাকা, এবং সেখানে যখন তাকে প্রশ্ন করা হয় যে 28শে আগস্ট যখন অগ্নিমিত্রা পল বিজেপি নেত্রী বিশ্বভারতীতে এসেছিলেন, উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করার পর পৌষমেলা মাঠ ঘুরে দেখেন এবং সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন পৌষমেলা মাঠে সেক্স র্যাকেট চলে। একদম এই ভাষাতেই বলেন পৌষমেলা মাঠে সেক্স র্যাকেট চলে। সেই প্রশ্ন অনুপম হাজরাকে করা হলে অনুপম হাজরা বলেন যে উনি কি বলেছেন এটা আমার এখনো পর্যন্ত জানা নেই, যদিও যে বিষয়টা আপনারা বলছেন যদি সেক্স র্যাকেট চলে একদম ওই ইডিয়েটের মতন কথা বলেছেন, তাতেই বলেছেন অনুপম হাজরা যে ইডিয়েট। অতএব বিজেপির নেতাই বিজেপি নেত্রীকে কটাক্ষ করলো বলে বলছে অনেকে বা বিরোধীরা। সোমাদিত্য, ধন্যবাদ তোমাকে ইন্দ্রজিৎ। কি বলেছেন অনুপম হাজরা শোনাবো আপনাদের। শান্তিনিকেতনে মানুষ হয়েছি ছোট থেকে, শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছি। আমি অন্তত মানে কোনোদিন শুনিনি যে বিশ্বভারতীতে সেক্স র্যাকেট চলে বা বিশ্বভারতীতে সেক্স র্যাকেট চলে বা কি জানি না, কি ননসেন্স বলেছে আমি জানি না। তো যিনি বলেছেন তিনি নিশ্চয়ই দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন। 28শে আগস্ট যে মন্তব্য করেছিলেন অগ্নিমিত্রা পল, যার পরিপ্রেক্ষিতে অনুপম হাজরা এই কথা বলছেন। অগ্নিমিত্রা পল কি বলেছেন ওই দিন শুনে নেব। যত রকমের মানে ইললিগাল অ্যাক্টিভিটি, আজকে সেক্স র্যাকেট থেকে শুরু করে গাঁজা, চড়স, অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস সব এই মাঠে হয়। এবং আজকে বলা হচ্ছে যে কেন পাঁচিল দেওয়া হবে, পাঁচিল দেওয়া হবে এই কারণের জন্য। সবংয়ে বিজেপি কর্মী খুনে সিবিআই তদন্তের দাবি। আজ এই দাবি মৃতের পরিবারের। গতকাল সবং থেকে উদ্ধার হয়েছিল বিজেপি কর্মী দীপক মণ্ডলের দেহ। আমরা আরো জেনে নেব। সুজিত ভৌমিক আমাদের প্রতিনিধি এই মুহূর্তে রয়েছেন। সুজিত, কি ছবি উঠে আসছে? ময়নার বাচ্চার যে বিজেপি কর্মী তিনি খুন হয়েছেন সবংয়ে, এবং খুনের যে ঘটনার পরপরই কিন্তু পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা এবং পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছিলেন যে দলীয় কর্মীর এই যে মৃত্যু, খুন, এর সিবিআই তদন্ত। গতকাল রাতে যখন মৃতদেহ এলো বাড়িতে, এই কর্মীর পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে যে সিবিআই তদন্ত হোক, কারণ এই ঘটনার সঙ্গে একদিকে শাসক দলের যে আশ্রিত দুষ্কৃতীরা রয়েছে সেই অভিযোগ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে পুলিশের বিরুদ্ধেও মুখ খুলেছেন ওই পরিবারের লোকজন, এবং গতকাল রাতে এনেই মৃতদেহ পোস্টমর্টমের পর যখন ফিরে আসে তারপরেই তাকে মিছিল করে নিয়ে গিয়ে সবঙ্গে তার যে গ্রাম, সেই গ্রামেই তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। এবং এই ঘটনায় বিজেপি তৃণমূলের দিকেই অভিযোগ আনছেন এবং সে কারণেই তারা বলছেন যে সঠিক তদন্ত রাজ্য পুলিশ করবে না, তাই তারা চাইছেন সিবিআই তদন্ত। এই দাবি একদিকে বিজেপি নেতৃত্ব করেছিল এবং মৃত কর্মীর বিজেপির যে মৃত কর্মী তার পরিবার তারাও করলো। সৌমাদিত্য, ধন্যবাদ সুজিত। ফোন আসতো আগে মার্ডার করে দিবে বলতো, তবু দাদা ও পার্টি থেকে সরেনি। চা খাওয়ার পরে দোকানে পান খেতে গেছে, কেউ বোম ফিকে দিয়েছে পেটে। পুলিশ থাকাকালীন তো আমার দাদাকে কালকে এরকম হচ্ছে। হ্যাঁ, সিবিআই তদন্ত চাই।
আমাদের সিবিআই তদন্ত চাই, বা সুপ্রিম কোর্টের যে সিটিং জাজ তিনি এসে তদন্ত করুন। আজকে তার মা, তার স্ত্রী, তার ছেলে, তাদের আজকের মাথার ছাদ চলে গেল, তারা কি নিয়ে সামনে দাঁড়াবে? আসি পরের খবরে। শিলিগুড়ির গর্বের বিধান মার্কেট বহু মানুষের রুজি রুটির ঠিকানা। পর্যটকদের কাছেও বিধান মার্কেট যেন চুম্বক। সেই মার্কেটেই নিকাশি একেবারে বেহাল। সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমছে। কিছুক্ষণের মুষলধারায় বৃষ্টি, ব্যাস তাতেই নাকের জলে চোখের জলে শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট। নিকাশি নালার জল উঠছে রাস্তায়, জমা জল আর আবর্জনায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটের বিশেষ গুরুত্ব, ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৩৫০০ দোকান। করোনাকালে ভিড় কমলেও প্রতিদিন ক্রেতা বিক্রেতাদের হাঁকাহাঁকিতে সরগরম। মনের মতো সব জিনিসের হদিশ। পর্যটকরাও বিধান মার্কেটে একবার ঢু মারেনি, সেই বিধান মার্কেটেরই বেহাল অবস্থা। নিকাশি নালায় জমেছে প্লাস্টিক, থার্মোকল। বৃষ্টির জল বেরোনোর জায়গাই নেই, তাই সামান্য বৃষ্টিতেই ভেসে যায়। দোকানে জল ঢুকে নষ্ট হয়ে যায় সামগ্রীও। ড্রেনের কোনো সব সিস্টেমই আছে, কোনো সিস্টেমই কাজ হচ্ছে না, কোনো কাজ হয় না। সামান্য বৃষ্টি হলে এই গলিতে জল জমবেই। দীর্ঘদিন থেকে এটা চলছে এবং এখন চলছে। মেন ড্রেনের কাজ হচ্ছে, রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, আমাদের এখানে জল, কাস্টমার ঢুকতে পারছে না। বিধান মার্কেটের এই দশা নিয়ে এসজেডিএ এবং পুরসভার মধ্যে চাপানুতর। শিলিগুড়ি পৌরসভাকে অনেকবার বলেছি, তারা সংস্কার করছে না। প্রশাসক মণ্ডলী বা এখানকার অশোক ভট্টাচার্য যে কাজটা করার কথা করছে না। আমি বোর্ড মিটিংয়ে অনেকবার তারা আগে বলেছিলাম, তারা বলেছিল কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে করাবেন, করছে না। কর্পোরেশনকে না জানিয়ে সেখানে একটা হাইডেন তৈরি করছে। হাইডেন তৈরি করার সময় আমাদের না জানিয়ে হাইডেনের মুখ ওরা বন্ধ রেখেছে, তো তার জবাবটা কাকে দিতে হবে? আরেকটা কথা যেটা হচ্ছে, বিধান মার্কেটের এতদিন পর্যন্ত বলা হচ্ছিল বিধান মার্কেট হচ্ছে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। তাহলে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি যদি বিধান মার্কেট হয়ে যায়, তার জবাবটা তাহলে এসডিডিএকেই তাহলে দিতে হবে। জবাবটা আমার কাছে না চাই, তাহলে এসডিডিএ দেখ। দুপক্ষের তরজা তুঙ্গে, জাঁতাকলে পড়ে দুর্ভোগে ব্যবসায়ীরা। ক্যামেরায় অলোক কুমার দের সঙ্গে পার্থপ্রতিম সরকার, নিউজ 18 বাংলা, শিলিগুড়ি।